हेलो पिलामाने आज आम पढ़ा वाक्य पद और पदर श्रेणी विभाग। ठीक अच्छे पिलामाने आम जाना पद कौन वाक्य कौन एवं पदर श्रेणी विभाग। तेणु ए क्लास रे आम आज आलोचना करवा। ठीक अच्छे वाक्य पद और पदर श्रेणी विभाग। तेणु आम जाचे वर्ण को लेकिरी गोटे पद गठित। ठीक अच्छे वर्णर समष्टि को लेकिरी आम कौन कर गोटे शब्द तैयारी करुचे। यही शब्द को आम कहवा प्रतिपादक बोली कहवा। कौन कहवा प्रतिपादक बोली आम कहवा। वर्ण को लेकिरी ही शब्द गठित करा जाए। जमी देख रा आ म रा गोटे वर्ण पे माने म गोटे वर्ण। तेणु यही राम ये गोटे कौन है गोटे शब्द सृष्टि है। राम गोटे ना को बुझाऊँ। ठीक अच्छे किंतु रा हूँ गोटे वर्ण म हूँ गोटे वर्ण। यही दुईटा वर्ण मिलिकी गोटे शब्द को सृष्टि करुच्ची। बुझिपार तापर केते गुड़े शब्द मिलित होई एक पद सृष्टि करुच्ची। कौन सृष्टि करुच्ची ना पद सृष्टि करुच्ची। आ पद गुड़िक मिलित होई वाक्य सृष्टि करुच्ची। केते गुड़े पद मिलित होई गोटे वाक्य सृष्टि करुच्ची। जेमितिकी देश को भल पाइले आमे प्रकृत देशप्रेमी होई परिबा। ठीक अच्छे यार अर्थ होउची या भितर केते गुड़िए पद अच्छी यही पद को लेकिरी आमे वाक्य सृष्टि होईची। तेणु आमे यदि कहिबा वाक्य क्या कहबा पदर समाहार को आमे वाक्य बोली कहबा जहा कौनसी अर्थ को परिप्रकाश करुताए। पूर्णांग उक्ति को परिप्रकाश करुथिले ताकू आमे वाक्य बोली कहबा। जेमितिकी राम भात खाऊची एठारे राम कौन करुची ना भात खाऊची पिला माने। तो राम कौन करुची ना भात खाऊची। ठीक अच्छे तो राम भात खाऊची जेहेतु एटा गोटे वाक्य को अर्थ को प्रकाश करुच्ची तेणु आम कौन करुचे ना वाक्य बोली कहबा। तेणु जदि आम खाली कहबा जे राम भात तेणु यार कौन अर्थ को परिप्रकाश करूना। तेणु ताको आम कौन गोटे शुद्ध वाक्य भी कहीपर ना। ठीक अच्छे तापर आसला अनुच्छेद। तेणु अनुच्छेद कौन ना कौन एक विषय रे प्रबंध लिखला बेले आम प्रबंधटी को भाग भाग कर लिखि था से ही प्रत्येक भाग को अनुच्छेद कहते। जिते बड़े पिला माने देखिथिबो आम साहित्य लिखला बेले कौन करे ना गोटे अनुच्छेद अनुच्छेद मान गोटे पारा लेखे ता तलू आ गोटे पारा लेखे ता तलू आ गोटे पारा लेखे ये या द्वारा लिखा द्वारा कौन हुए ना लेखा तो सुंदर हवा सहित उक्त जो पाराग्राफटा मत सुंदर देखा जाए। ठीक अच्छे तेणु अनुच्छेद हूँ कौन ना प्रत्येक भाग को अनुच्छेद बोली कहबा। एवं केते गुड़िए वाक्य मिसिले अनुच्छेद हुए। ये पिला मन रख वाक्य को मिसेले ही गोटे अनुच्छेद तैयारी होता है। तेणु पूर्ववर्ती वाक्यर परवर्ती वाक्य सहित संबंध थाए। जड़े जी अनुच्छेद लिखुची कि प्रबंध लिखुची कि कौन गल्प लिखुची से आम आट ए टाइम लिखि दूसरी आट ए टाइम लिखु न सी करे ना धीरे धीरे गोटे गोटे स्टांजा कर आउ गोटे स्टांजा कर आउ गोटे पाराग्राफ तलक आउ गोटे पाराग्राफ आउ गोटे पाराग्राफ एमती कौन करना धीरे 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 पाराग्राफ बनईकरी सी कौन करे ना तार लेखनी करें। तब आसला पद। पद आम जानिले पद क्या कहले ना शब्द मानकर समाहार को आम पद बोली कहले। तेणु आम जाना पद केते प्रकार। कौन जाना पद केते प्रकार। तेणु पदर आम श्रेणी विभाग जदि करवा पद हूँ 5 प्रकार। केते प्रकार पिला माने पद हूँ 5 प्रकार। गोटे हूँ विशेष्य पद है कौन कौन कहवा विशेष्य पद सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय। ये देख विशेष्य सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय। तेणु पद को आम 5 विभक्त कले पिला माने विशेष्य पद सर्वनाम पद विशेषण पद क्रिया और अव्यय। तेणु आज आम जो टॉपिक रही आज आम आलोचना करवा वाक्य विशेष्य पद क्या कहवा। ठीक अच्छे तुम मन कौन आउ थे कही कहीदे पिला मन रख
ଆମେ ପଦକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା ଆଉ ଅବ୍ୟୟ। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା ଆଉ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାହାକୁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥାଏ ବା ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ବା ତାକୁ ମେନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ନାଉନ୍ ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାଣିପାରିଲ? ପଦକୁ ଆମେ 5ରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା ଆଉ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ? କ୍ରିୟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ସୂଚାଉଥାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ସୂଚାଉଥାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ? ନା ରାମ। ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଁକୁ ସୂଚାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ହିମାଳୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ ଅଛି, ଭାରତର ଉତ୍ତର ନର୍ଥ ସାଇଡ଼ରେ ହିମାଳୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା? ହିମାଳୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ'ଣ ରହିବ? ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସରି, ସହର ସେଟା ଆମର ଦେଖ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ସହର ରହିଲା, ପର୍ବତ ରହିଲା, ବନ ରହିଲା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଲା, ସମୁଦ୍ର ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା କ'ଣ ନା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କୌଣସି ଦେଶକୁ ବୁଝଉଛି, କୌଣସି ନଦୀକି ବୁଝଉଛି, କୌଣସି ପର୍ବତକୁ ବୁଝଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହୁ। ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟ, ଏଠି କ'ଣ ରାମ କୁହାଯାଉଛି କି? ରାମ କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ତାଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ରାମ, ହରି, ଗୋପାଳ, ଦାମ, ଶ୍ୟାମ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶବର, ପଶୁ, ପଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଶୁ ବୁଝାଉଛି? ପଶୁ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ପଶୁ ଜାତିକି ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକି ବୁଝାଉନି, ଟୋଟାଲ ପକ୍ଷୀକି ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଏହା ସମୂହକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜଣକୁ ରାମ କହିଲେ ନାମବାଚକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ, ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସରି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାବେରୀ ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ସମାନ? ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାବେରୀକୁ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି କାବେରୀ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ହେତୁ ନାମବାଚକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଜାତିବାଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି କହିଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ରୂପେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ନେପୋଲିଅନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ
ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ତ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୂଚାଉଥାଏ, ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ସୂଚାଉଥାଏ, ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତିକି କାଗଜ, ତୁଳା, କାଠ, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, କଂସା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେବେଳେ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କାଠ ରହିଲା ତାର କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେଥିରୁ ଖଟ ତିଆରି ହେଲା, ତେଣୁ ଖଟ ରହିଲା ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ହେଲା ସୁନା ରହିଲା ତାର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେପଟେ ତାର କାନଫୁଲ, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ହୀରା, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ଯାହା ବି ସୁନାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଅଛି ମାଟି। ମାଟିରୁ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ମାଟିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମୂଳ, ତେଣୁ ମୂଳଟାରୁ ହିଁ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରାଗଲା ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ, ଯେଉଁଟା ମୂଳରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ହେବ ବସ୍ତୁବାଚକ। କାଠ, କାଠ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଲା କ'ଣ ନା ଖଟ, ଆଲଣା, ଗଡ଼ରେଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତିବାଚକ। ତାର ଆସିଲା କାଗଜ। କାଗଜ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ, ତା ଦେହରେ ବହି ତିଆରି ହେଲା, ଖାତା ତିଆରି ହେଲା, କଲମ ଖାତା ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବହିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ସାଧୁତା, ନମ୍ରତା, ଅହିଂସା, ଦୁଷ୍ଟାମି, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଦୟା, ସରଳତା ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କିଛି ଗୁଣ ବା ତାର କିଛି ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ଭଲ ଗୁଣକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ଗୁଣକୁ ହେଉ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ତେଣୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନା ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ତେଣୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ଲେଖିବା, ଖାଇବା, ଖେଳିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପଢ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ପଦ କ'ଣ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ, ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା ଆଉ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ବିଶେଷ୍ୟ ଉପରେ। ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, 3 ରହିଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମକୁ ସୂଚାଉଥାଏ ତାକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହିବା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଜାତିବାଚକ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ନ ସୂଚାଇ ସାଧାରଣ ନାମକୁ ସୂଚାଉଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ାଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ଗଲା। ବସ୍ତୁବାଚକ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୂଚାଉଥାଏ, ଯେମିତିକି ସୁନା, ରୂପା, କାଠ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେମିତି ନା ମୂଳପିଣ୍ଡ ରହିଲା ମାଟି, ତିଆରି ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି, କାଠ ତିଆରି ହେଲା ଖଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁଣବାଚକ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଥାଏ, ଯେମିତିକି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଭଦ୍ର ପିଲା, ନମ୍ର ପିଲା, ସୁଖୀ ପିଲା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି, ତାର ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଥାଏ, ଖେଳିବା, ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ଚାଲିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ
ତେଣୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଶେଷ୍ୟର ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।